mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah hadirin sekalian yang sedang menonton live ataupun mihrab pada pagi ini, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan bacaan Al-Quranul Karim daripada surah Taha juzuk yang ke-16 ayat 88 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعان أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم
وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa.
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripada-Mu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya.
Syafaatnya hadir membela diri ini. Saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati, mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi, dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, ya, kita bertemu kembali, alhamdulillah. Sekejap ya, Ustazah minta kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia di atas pertemuan kita pada pagi ini. Ustazah harap dan doakan agar muslimin muslimat, tuan puan semua berada dalam keadaan sihat walafiat, ya, dalam ketenangan, dalam keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, pada pagi ini mari kita mulakan dengan sama-sama kita membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita telah pun sama-sama membaca Ummul Quran tadi. Mudah-mudahan kita menghayati Ummul Quran dengan sebaik-baiknya. Ustazah belajar daripada Al-Fadhil Al-Marhum Tuan Guru Harun Din, di mana dalam perawatan Islam, suratul Fatihah ini antara surah yang sangat banyak kena diamalkan dan dibaca. Kalau dalam ruqyah harian yang dianjurkan kepada kami, pagi dan petang tu memang kita akan mulakan dengan suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Pagi dan 7 kali petang. Setiap hari suratul Fatihah itu akan menambah lagi penghayatan. Kita akan tambah lagi penghayatan dan pemahaman kita, menjiwai apa sebenarnya yang terkandung dalam Ummul Kitab suratul Fatihah tersebut. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sahabat-sahabat juga sentiasa mengamalkan, membaca, mengulang-ulang, menghayati suratul Fatihah sebagai zikir harian kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan dapat diperbanyakkan dan masing-masing akan merasakan kesannya dalam hati ataupun kehidupan kita. Apa khabar Puan Rohaiza Awang, Puan Zainab Abu Bakar? Masya Allah Puan Zainab tag pada adik-beradik dia, Puan Mariam Abu Bakar, Puan Zaleha binti Abu Bakar. Apa khabar Puan Zarina Umar, Puan Suhaila Seman, Puan Zainun Haji Ramlan, apa khabar Nik Nakiyuddin? Mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doa Ustazah diberikan kesihatan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat memanfaatkan hidup untuk ummah dan juga menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tajuk kita adalah sambungan kepada tajuk yang lepas. Tajuk semalam berkait dengan takdir. Dan hari ini sambungannya kita berbicara tentang tawakal dalam takdir. Jadi mari sama-sama muslimin muslimat kita melihat, kita membaca surah At-Taubah ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-51. Hingga ayat yang ke-52. Kita baca sama-sama insya-Allah. Ustazah baca perlahan je hari ni Ustazah masih kena dalam proses penyembuhan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu adhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl
ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون صدق الله العظيم Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan di kalangan mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang dan janganlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahawa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah dan sesungguhnya azab neraka Jahannam pasti meliputi orang yang kafir. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperolehi sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang kerananya. Dan jika kamu ditimpa oleh sesuatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah mempertimbangkan urusan kami, yakni tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu daripada dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepadamu azab yang besar daripadanya atau azab dengan perantaraan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu-nunggu bersama dengan kamu. Sadaqallahul azim. Itu adalah ayat yang kita baca daripada surah At-Taubah, ya tuan-puan sekalian. Dan hari ini kita akan terus mendalaminya. Semalam telah pun Ustazah huraikan ya bagaimana latar belakang kepada ayat tersebut. Ya bagaimana orang-orang mukmin, para sahabat yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia diuji dengan suatu perintah, iaitu perintah untuk menegakkan, melindungi agama Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, ia dengan perintah supaya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah satu perintah ataupun ujian, tugasan yang sangat berat sebenarnya tuan-puan sekalian. Ya, yang bagi orang-orang munafik tidak mampu dan tidak sanggup ya untuk pergi berperang. Mereka sebenarnya hanya hidup untuk kepentingan diri mereka sahaja. Jauh daripada mementingkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada nilai untuk berkorban. Berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mereka berdalih, macam-macam keuzuran mereka berikan. Mereka berharap nak dengar daripada Nabi SAW supaya Nabi kata, tak apalah, kamu tak payah pergi perang lah. Ya, macam-macam alasan mereka bagi. Sampai mereka kata, kami tak naklah berperang, ya, nak takut nanti pergi perang dengan musuh-musuh Allah tu, ya, dengan orang Rom dan sebagainya, takut nanti kami tergoda, ya, dengan wanita-wanita Rom, ya, yang menemankan delegasi, ya, delegasi mereka berperang. Macam-macam repek-repek mereka lah. Ya, dan apa yang Allah jawab dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya Allah mengatakan, kamu sudah terjerumus dalam fitnah.
Bukan tunggu perempuan Rom. Ya, bukan tunggu kamu tergoda dengan fitnah wanita-wanita Rom, tapi sebenarnya sekarang kamu sudah terjerumus dalam fitnah. Kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu telah terjerumus dalam ujian yang besar, dalam fitnah di mana kamu sebenarnya ya adalah orang-orang munafik. Di luar tak sama dengan yang di dalam. Ya, sahabat-sahabat sekalian, dan lihat bagaimana ya Allah memerintahkan kepada Nabi SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW. Ya, katakan apa? La yusibana. Sama sekali tidak akan menimpa kita. Ya, disuruh Nabi untuk mengatakan la yusibana. Tidak akan ada sesuatu apapun menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah akan berlaku kepada kita. Ya, sebab pada ayat sebelum tu dia bagi tahu, kamu ni ya orang-orang beriman, kalaulah ada kebaikan yang menimpa kamu, ya kamu menang ke, ya kamu kemudiannya beroleh harta rampasan perang ke, sebenarnya orang-orang munafik cukup sakit melihat kemenangan kamu. Ya, orang-orang munafik cukup benci melihat apa saja kebaikan yang sampai kepada kamu. Tapi kalau kamu dapat musibah, wahum farihun, mereka gembira. Kalau ada yang luka sana, luka sini, yang kalah, yang kehilangan harta, ya, orang-orang munafik itu Allah gambarkan wahum farihun, mereka bergembira. Mereka mendapik dada mengatakan langkah kami lebih benar daripada kamu. Inilah yang kami fikir panjang-panjang tu, yang tak nak pergi perang tu. Ini adalah satu keadaan yang kacau, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana untuk orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi SAW sangat memerlukan kepada kekuatan jiwa untuk menempuhi ujian-ujian. Masa depan yang tidak pasti, menang ke kita, kalah ke kita. Tapi subhanallah, tengok dalam ayat ni tuan puan sekalian, bagaimana Nabi kata, bagaimana ayat Quran itu menyebut, ya, sebenarnya kita sama-sama menunggu. Kamu orang munafik menunggu apa yang berlaku kepada kami, ya mungkin mengharapkan musibah, bencana kepada kami, tapi sebenarnya kita sama-sama menunggu. Kami juga menunggu. Yang kami tunggu adalah antara dua kebaikan. Satu pun baik, dua pun baik. Jadi yang pertama pun baik, jadi yang kedua pun baik. Yang kami tunggu kedua-duanya adalah kebaikan. Sama ada an-nasru, sama ada kami menang dalam peperangan tersebut, ataupun asyahadah, ataupun kami ya dikurniakan oleh Allah kemenangan dalam bentuk mati syahid. Jadi sama-sama menunggu. Tapi penungguan, penantian orang-orang yang beriman ya terhadap masa depan mereka adalah penantian yang penuh dengan kebaikan. Penantian yang tidak ada pilihan lain kecuali semuanya adalah kebaikan saja. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya Allah, kami mohon ya Allah seluruh kebaikan, sama ada yang cepat maupun yang lambat, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Wa na'udzubika minasyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Kami berlindung ya Allah daripada seluruh keburukan, seluruh kejahatan yang kami tahu, yang kami tak tahu, yang cepat maupun yang lambat. Ya, segala-galanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diarahkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapkan hati kamu, tetapkan hati. Ya Allah, perintahkan ini tuan puan sekalian adalah jalan kekuatan ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang bersama dengan Nabi. Ingat, yakin, tanam dalam diri kamu. Apa dia? La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Sesungguhnya tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam peperangan tuan puan sekalian. Ini kita buat contoh ujian yang sangat berat, ya, bukan ujian macam kita.
Ya, ujian kita jauh tuan puan, kecil sangat nak banding dengan ya ujian sahabat-sahabat pergi perang. Ya, ujian peperangan ni maknanya kita bertemu dengan musuh, dengan orang yang memang nak rembat tubuh badan kita ni. Yang memang asah pedang sebab nak bagi pedang tu supaya dapat racik tubuh kita ni. Tuan-puan. Ya, kita belum pernah bertemu dengan musuh sejahat itu. Mereka asah pedang siap-siap sebab nak racik tubuh kita. Ya, mereka berikan seluruh kekuatan, tenaga mereka sebab apa? Sebab nak hentak tengkuk kita ni, tulang tengkuk kita ni. Kita tak pernah berjumpa dengan musuh sejahat itu. Jadi bayangkan tuan-puan, nak pergi macam mana ni? Nak pergi macam mana? Masa perang tu nak duduk kat mana? Posisi depan ke, posisi tengah ke, posisi belakang ke, tepi ke, kiri kanan ke? Orang penakut tuan-puan tahu macam mana orang penakut. Kalau pergi mana-mana jumpa dengan orang penakut, tidur malam tu pun tuan-puan, ya kat khemah, ingat masa kita sekolah dulu kan? Ya, sekolah rendah. Tidur dalam khemah, camping kononnya. Tidur 5 orang dalam khemah. Tuan-puan nak duduk kat mana? Duduk tepi kanan, tepi kiri, atau semua nak pilih duduk tengah-tengah? Oh, ni orang penakut, tak tahu nak duduk mana, posisi mana ni kan? Ustazah samalah tu. Dia fikir, macam mana aku nak duduk tengah? Aku tak nak duduk tepi. Duduk tepi kan kalau tangan hantu tu sampai ngambil kita. Itu fikiran kita masa kanak-kanak, masa budak kecil-kecil. Ya, kita rasa semua benda sampai kat orang tepi dulu. Ya, serangga ke, binatang ke. Jadi duduk tengah ni kita rasa secure, rasa selamat. Tuan-puan, itu camping. Bukan bezanya, bukan bandingannya dengan peperangan. Kita nak duduk mana waktu perang? Nak duduk posisi depan, tengah, tepi, ya, kita nak selindung kat siapa? Sama sekali tidak ada selindung-selindung dengan orang. Taat belaka pada perintah Allah dan Rasul. Taat pada perintah panglima perang. Duduk posisi mana? Ya, tinggal semua. Tidak mungkin dapat bawa apa pun dalam peperangan. Tinggal semua. Sebab zahir batin yang nak dibawa ni kena benar-benar bersih, benar-benar ikhlas, benar-benar jujur. Yang nak dibawa adalah persiapan untuk menjaga agama Allah. Apa dia? Kuda perang, baju perang, pedang dan sebagainya. Ini semua bukan untuk kepentingan peribadi ni tuan-puan. Semua yang boleh dibawa adalah untuk misi jihad fisabilillah. Ya, oh boleh tak saya nak bawa satu perhiasan? Tak boleh tuan-puan. Tak ada nak bawa perhiasan-perhiasan apa-apa. Jadi ini adalah satu gambaran tuan-puan bagaimana seorang hamba Allah yang pergi ke medan perang yang tak pernah tahu apa yang akan berlaku sebenarnya. Apa nasib dia. Banyak mana pedang yang akan singgah, akan hinggap di tubuh badan dia. Banyak mana. Siapa yang dia akan berdepan dalam peperangan tersebut? Ya, terkulai ke dia dalam peperangan? Mati ke dia? Boleh bertemu lagi tak dengan anak isteri yang ditinggalkan? Ya, boleh bertemu lagi tak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicintai, yang dirindui? Subhanallah tuan-puan sekalian. Kalau inilah gambaran takdirnya tuan-puan sekalian, boleh bayang tak macam mana tawakal yang diperlukan untuk berhadapan dengan situasi yang seperti ini. Tawakal. Aku boleh jadi balik semula jumpa anak bini, boleh jadi tak jumpa. Aku boleh jadi menang, aku boleh jadi dapat bunuh orang tu, ya, boleh dapat bunuh musuh-musuh Allah dalam peperangan, boleh jadi awal-awal lagi leher aku yang terkulai. Boleh jadi awal-awal lagi, ya, aku yang akan mati. Boleh jadi ada 20 tusukan pedang di tubuh badan aku, tapi aku tak mati. Aku hanya akan menikmati kesakitan tusukan pedang tersebut. Ini adalah benda yang tak tahu. Siapa tahu dah berada di medan perang. Jadi macam mana? Tapi subhanallah, kekuatan yang dibekalkan. Ya, campur pula dengan orang munafik sama-sama tengok. Tengok menang ke tak menang. Tengok siapa mati, siapa susah. Campur pula dengan macam-macam pula, ya. Kata-kata, perangai, sikap orang-orang munafik. Jadi kekuatannya apa dia? Kekuatanlah kekuatan akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak tawakal tuan-puan sekalian?
Macam mana kita nak tawakal? Maka sahabat-sahabat, tolonglah, fahamilah, hafalkanlah ayat ini. Dan ini jugalah yang Ustazah pesan kepada diri sendiri. Dek tutup pintu saya. Untuk rawat hati, untuk beri kekuatan kepada jiwa, iaitu meyakini, bukan baca saja, meyakini. La yusibana illa ma kataballahu lana. Sama sekali tidak ada sesuatu yang boleh menimpaku kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kami. Maknanya yang akan ditimpa tu macam-macam tuan-puan sekalian. Boleh jadi kita suka, boleh jadi kita tak suka, boleh jadi menggerunkan. Tapi tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memujuk kita dengan ayat selanjutnya tuan-puan sekalian, iaitu huwa maulana. Keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelindung, dialah pelindung kami. Sakit ke, sehat ke, di atas ke, di bawah ke, dimuliakan orang, disanjung ke, dihina ke, dicaci ke, kesunyian ke, apa segalalah tuan-puan, huwa maulana. Dialah pelindung kami. Huwa maulana. Wa 'ala Allah, dan kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun, maka bertawakallah, berserah sepenuhnya orang-orang yang beriman. Jadi kekuatan dalam menempuhi takdir ni apa dia sahabat-sahabat sekalian? Kekuatannya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerimaan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi sangat kuat, sangat baik, sangat redha, sangat sempurna ketika mana kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kenapa kadang-kadang orang susah nak terima itu dan ini? Kerana bimbang. Bimbang dengan itu, bimbang dengan ini, resah, gelisah, takut itu, fikir ni. Sejuta persoalan dalam fikiran kita. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dapat cantas semua argumen yang dibawa oleh bisikan-bisikan syaitan. Kamu tak takut ke? Kamu tak takut miskin ke? Kamu tak takut ke suami kamu tak sayang kamu? Kamu tak takut ke? Itulah kerja kerja setan. Sentiasa. Tak takut ke? Tak takut ke orang benci kamu? Tak takut ke nanti harta kamu berkurangan? Tapi orang yang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, menyerahkan sandaran seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, tengok dekat dalam ayat itu ada wa 'alallah. Ambil satu perkataan yang sangat ringkas namanya 'alallah. Ustazah nak berkongsi dengan sahabat-sahabat terapi untuk menanamkan keyakinan kita ni. Banyak kan zikir-zikir ayat Quran semualah yang kita boleh baca itu memang perkara yang sangat utama, tapi ni Ustazah nak berikan tambahan Kadang-kadang kita susah nak menyebut panjang-panjang sangat panjang-panjang sangat ayat ke apa Kita tu nak kekerapan biar banyak kali dapat cakap, dan kita kadang-kadang boleh mengambil potongan yang ringkas-ringkas saja Jadi masa Ustazah belajar di Jordan, sahabat-sahabat Arab, guru-guru, kita dapati banyak mereka sebut alallah. Pendek je sahabat-sahabat yang alallah. Dek, tengok kucing kenapa, Dek? Apa? Minta bibik tengok kucing. Sekejap sahabat-sahabat kucing ni mengiang-ngiau, saya risau dia kenapa pula dia lapar ke apa. Jadi sahabat-sahabat dulu mudah je kalau apa-apa hal kan kalau kita cakap apa ni boleh ke kamu ni nak ambil exam, kamu kan dah lama tak masuk kelas sebab kamu sakit kan, contoh kita cakap macam tu, nanti dia akan jawab alallah. Allah. Jadi lama kelamaan kita fahamlah bila bercakap dengan dia kan maksud dia apa. Kamu selalu sebut Allah.
Bila sebut Allah ni sahabat-sahabat sekalian, bermakna kita memang macam kita nak mengingatkan diri kita. Tadi orang ni cakap macam-macam ni. Cakap dia tu mungkin meragukan kita kan ya. Tengok bila kawan kita kata, kamu boleh kena jawab soalan peksa ni. Kamu banyak kali tak datang. Kan tu macam nak meragukan kita kan. Tapi bila cepat disebut Allah. Dan bila kita sebut Allah ni, makna kita faham apa dia? Sambungan dia apa dia? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maknanya bila kita sebut Allah, maknanya dah serah pada Allah saja. Sama juga bila kita buat sesuatu tuan-puan, mungkin orang tak hargai, ya. Mungkin kita mengharapkan habuan-habuan dunia daripada apa yang kita buat. Tapi bila kita sebut Allah, maknanya apa? Aku serah pada Allah saja ganjarannya. Aku berharap pada Allah saja ganjarannya. Itu dalamnya makna Allah tu. Jadi kena banyak juga kita kadang-kadang ya apa-apa hal Allah. Ada je orang cakap-cakap nak ragu-ragu kita ni Allah. Ada je sumbangan yang kita buat tak perlu minta apa penghargaan dan sebagainya Allah. Maknanya semua kita dah serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh sahabat-sahabat selalu sebut Allah. Ajar anak-anak kita pun Allah. Maknanya apa? Dah kita serah segala pada Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li." Pada satu hari itu aku berada di belakang Nabi SAW dan baginda berkata kepada aku, "Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin." Aku nak ajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu. Wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan ajar kepadamu beberapa kalimah. Ihfazillaha yahfazka. Kamu jagalah Allah, yakni menunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan larangannya, menambah ketakwaan. Itu makna jagalah Allah. Yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Ihfazillaha, jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, tajidhu tujahak. Nescaya kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Maknanya Allah akan ada sentiasa membantu, menolong segala-galanya, menguruskan urusan kita. Ya, macam mana kita faham sahabat-sahabat sekalian kalau seseorang yang sentiasa duduk depan kita ni nolong kita ni. Itu untuk manusia lah ya, walillahil mathalul a'la. Bukan bandingannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tak bayangkan macam tu. Tapi yang kita faham apa dia? Daripada hadis Nabi SAW ni maknanya Allah sentiasa menguruskan, menolong, membantu, memudahkan. Yang penting apa dia? Ihfazillah. Kamu jaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan bila kamu nak minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa sekiranya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepada kamu,
tetapi mereka tidak akan mampu untuk melakukannya, tak boleh langsung kecuali dengan apa yang Allah telah tuliskan ya untuk kamu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk menimpakan suatu bahaya kepada kamu, maka mereka tidak akan dapat melakukannya sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah gariskan untukmu. Pena-pena telah diangkat dan catatan takdir telah pun kering. Maknanya tuan-puan, ya Allah tak nak bagi kita rasa bimbang. Ya, umat ini pun bersatu untuk memudaratkan kita. Ia tidak akan berlaku kecuali apa yang telah Allah putuskan. Sama juga kalau seluruh umat ni kita nak sokongan satu dunia untuk berikan manfaat kepada kita, ia juga tidak akan berlaku kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Sebab itulah seperti mana disebut oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan redha terhadap takdir, maka Allah akan memenuhi dadanya dengan kecukupan, ketenangan, qanaah. Dan dia akan memusatkan hati insan itu untuk mencintainya, kembali kepadanya dan bertawakal sepenuhnya kepadanya. Namun barang siapa yang bahagian dari redha sangat kurang daripada dirinya, luput daripada dirinya, maka hatinya akan dipenuhi dengan kesibukan, dengan hal yang dapat menjauhkannya daripada kebahagiaan dan keberuntungannya. Ya, macam mana? Cuba bayangkan kalau hati kita ni dipenuhi dengan sesuatu yang akhirnya kita jadi sibuk, jadi resah, gelisah dengan sesuatu yang mendekatkan kita kepada penderitaan. Kesibukan kita tu sebenarnya mendekatkan kita kepada kerugian dan penderitaan. Sebab apa? Sebab kita tidak redha dengan Allah, kita tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang Allah penuhi jiwa dia ya dengan ketenangan, kecukupan, dan Allah jadikan diri dia, hati dia, fikiran dia, aktiviti dia, rutin dia sibuk dengan perkara yang akan menjamin kebahagiaan dia dengan izin Allah. Ya, dia sibuk untuk bahagia. Ada orang sibuk untuk menderita. Pilihlah yang mana ya tuan-puan ya. Kita ni tengah sibuk untuk menderita ke tengah sibuk untuk bahagia? Ada cara berfikir yang sebenarnya adalah kita sendiri yang sedang sibuk, sedang kerja keras untuk derita. Ada cara berfikir yang sebenarnya kita sedang sibuk untuk menikmati kebahagiaan dan kelapangan. Ada emosi yang sebenarnya kita sedang berlari untuk mendekati penderitaan. Ada emosi yang kita miliki sebenarnya kita sedang menjemput kebahagiaan. Pilih. Fikir betul-betul. Kunci dia apa dia? Kita dah bincang dulu, redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang redha kepada Allah, Allah akan sempurnakan tawakal dia. Allah akan bimbing dia untuk benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Ya, hendaklah kamu berusaha betul-betul untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat. Ya, kadang-kadang kita berusaha pada benda yang memang tak bagi manfaat. Sedangkan Nabi berpesan, ihris ala ma yanfa'uka. Usahalah betul-betul atas apa yang memberi manfaat kepada kamu. Wasta'in billah. Minta tolonglah dengan Allah. Wala ta'jaz. Jangan bersikap lemah. Tengok pesanan Nabi. Minta tolong dengan Allah dan jangan lemah. Minta tolong dengan Allah, jangan lemah. Jangan lemah. Yang seronok kita lemah ni adalah musuh-musuh tradisi kita ni, syaitan. Seronok tengok kita lemah. Orang munafik tu menunggu je. Menunggu je tuan-puan. Ya, tengok kita lemah dan sebagainya, tengok orang Islam lemah. Jangan lemah. Kalau berlaku sesuatu kepada kamu, maka janganlah berkata, kalau aku buat demikian, tentu takkan jadi demikian, tentu akan jadi demikian. Maknanya, bila dah berlaku sesuatu, kita masih lagi duk berkalau.
Sedangkan sepatutnya ucaplah qadarallahi wa ma syaa fa'al. Sepatutnya ucapkanlah takdir Allah dan apa yang dia kehendaki maka akan berlaku. Sebab kata seandainya itu, kata kalau itu, ia membuka amalan syaitan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, insya-Allah kita akan bantu insya-Allah daripada masa ke semasa. Ya, kita akan sambung esok mendalami tentang konsep tawakal. Kalau dulu kita seminggu ya sahabat-sahabat kita bincang pasal redha saja, insya-Allah ke depan ya kita nak bincang tentang konsep tawakal ya yang sebenar-benarnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memimpin dan mengurniakan kita nikmat ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menempuh ya perjalanan kehidupan yang setiap saat kita akan bertemu dengan ketentuan ya Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Sahabat-sahabat sekalian ya untuk infak Jumaat Ustazah jemput tuan-puan silakan ya. Untuk sama-sama kita membiasakan diri kita dengan ia bersedekah. Kalau kita lihat pada ayat yang kita baca tadi surah Taubah pun sambungan ayat tu adalah tentang infak. Nanti kita tengok kemudian lah. Sambung ayat tu tentang infak ya. Dan doakan Allah mengurniakan kepada kita semua kesihatan yang baik. Ada ramai sahabat-sahabat mihrab dalam ni tuan-puan ya. Yang sakit kan ya, yang macam-macam lah ya, berapa kali operation pun ada, yang Allah uji dengan macam-macam keadaan hidup ya. Allah uji kerana sayang. Jangan bersedih, jangan lemah, kuatkan semangat ya. Ambil sahabat ustazah punya sikap ya, tak nak tunjukkan kesedihan ya, rasa macam supaya orang tidak menyangka yang Allah buat apa, Allah macam buat sesuatu yang tak baik pada dia, sedangkan Allah maha baik ya. Dan tuan-puan doakan ustazah juga secara lebih khusus, insya-Allah ustazah akan berangkat menunaikan umrah esok insya-Allah. Ya, doakan ustazah akan masuk Madinah dulu. Ya, dan insya-Allah ustazah usahakan insya-Allah untuk program Mihrabul Quran ya agar dapat kita teruskan seperti biasa. Ustazah akan cuba insya-Allah. Ya, maknanya Mihrabul Quran dari Madinah insya-Allah ataupun dari Mekah. Ya, doakan perjalanan ini ya perjalanan yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ia sebagai sebuah perjalanan yang dapat membersihkan ya lumut kekotoran dalam hati ini. Jadikanlah ia perjalanan ya yang menjadi muhasabah yang baik untuk diri kami. Jadi mungkin ada sahabat yang bertanya, Ustazah pergi dengan Dr. Azhar ke apa? Tak ya, Ustazah pergi dengan sahabat Ustazah. Ya, Dr. Azhar sepatutnya memang dalam perancangan pergi bersama-sama, ya, tetapi beliau ada satu misi kemanusiaan ya ke luar negara. Jadi bila tengok pada timing tu ya maka kami putuskan ya insya-Allah mudah-mudahan itu yang terbaik. Dr. Azhar tak ikutlah ke umrah tapi akan pergi ke misi kemanusiaan di Afghanistan ya bersama dengan Muslim Care Malaysia Society. Tuan-puan boleh rujuk juga dekat IG Muslim Care ya, sebab kami masih lagi memerlukan sumbangan dana untuk misi kemanusiaan di Afghanistan. Ya, untuk bantu bangunkan sekolah-sekolah, untuk bantu bangunkan masjid, untuk bantu juga kebajikan kepada orang di sana. Kita semua adalah Muslim yang bersaudara ya. Jadi doakan ustazah dengan rombongan ya, dan ustazah insya-Allah tuan-puan ya akan doakan sahabat-sahabat semua ya mudah-mudahan berada dalam keadaan tenteram, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa ya daftar Mihrab Coaching 9.0 Ibrah dari Takdir. Ya, insya-Allah balik nanti 28 tak silap ustazah. So 30-31 tu kita dah mula ya dalam slot kita lah Mihrab Coaching 9.0 Ibrah daripada Takdir. Jemput lagi kawan-kawan kita tuan-puan ya, masuk ramai-ramai, ikuti ramai-ramai. Kalau kawan tu mungkin tak nak, kita sponsor lah dia kan, bagi dia melalui macam mana pertemuan ya sekel-sekel, kumpulan-kumpulan halaqah-halaqah ya yang mungkin sama cita rasa kita, iaitu kita nak memperbaiki diri ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat jangan lupa juga jam 8 pagi bersama dengan ustazah ya untuk sirah nabawiyah.
InsyaAllah Ustazah nanti Maulidur Rasul hari Isnin di 12 Rabiul Awal di Madinah. Ya, jadi Ustazah akan bawakan mihrab Quran daripada Madinah nanti hari Isnin tu. Ya, kita nak bercakap, kita nak dengan tajuk, mungkin yang itu yang khas lah ya, kita buat tajuk tentang Nabi SAW. Jadi jangan lupa pukul 8 ni kita akan bertemu kembali. Boleh tengok dekat Facebook page Ustazah, Ustazah akan share link kat sana ya untuk Sirah Nabawiyah. Sekian sahabat-sahabat yang sangat dikasihi fillah. Inni uhibbukum fillah. Ya, saya sangat mencintai kalian kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami daripada penyakit nifak, penyakit riak, segala penyakit yang Kau tidak redai. Gantikanlah ya Allah, isilah hati kami dengan segala yang Engkau redai. Kasih kepada Engkau, rindu kepada Engkau, redha, tawakal, qanaah, sabar, istiqamah. Ya Allah, Engkaulah ya Allah sandaran kami, dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kehidupan yang terbaik, kematian juga terbaik, dan nanti dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi SAW. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.
hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan. Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Saat ku menjarak dari kalamnya, kusut dan buntu saja yang ku rasa.
Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.